مثلا اسمها مرحبا يسون رواه البوساقي مرحبا يسون المغرب ياتي سنة ارتديان البوساقية صراحة كل وقت يسوالنا شو قدرنا السناقين وسناقي قعدنا كاوتورا دي فرنسا دي سورتو دي باري الامريكي اكشافنو كل تورا سورتو وقت الساعات لي فامي دي فرنسا مكتاسين تورا لازم يقرينا وقت تاشين الاصل الجزائريين نادين اللي مسلمون جينيرال تاشين تورا تونسيون تمقرات الخوف يقولون تورا سورتو تلاوين تقعد تدفعات شيمي خطر سيني مذنن نع ثلاثة سا ديبوني فيرسيون يدينا يروح نغان كرا إيش كرا ينغمسن يون جانيس مثل تشارلي بدو سندير لي سكوس نية هان فرنسا كل تهول فرنسا كل تشعل والحالة مازال تكمل دونك نساكي ان شاء الله بعد نهضر في تاكيو ثاني المغاربيات خمين كونفرتو سبيسيال ساكيوازك ان شاء الله باش نسيي اني لوك ديت مثلا دي فرنسا نسيي نفهم اللي حاله نسنا مكتعيشين اللي حاله ياكي وشو نسيت انا نفهم شو قلنا دفير لي زاتون طياكي اشي ميثورا اشي ميد دوك نيد يكسو نواس اسمي احمد واسمي محمد دفار اللي مسلم ملي خدم الامراكي اشو تاثيرنا شو لي زيفيكس لان سو لي ميزلمون جينيرال دينا سورتو لا درواتنا ليكسام دروات ان اوروبا كلها الناس تقديش سلق صيح وسناكي باش تكتينيكم كوا الاسلام ماشي الاسلام الامان ماشي الاسلام لهنا الاسلام يتساوى عاد كان شوال طاسيك سوال لي بارتي تاع سان القوه تورا لي زيليكسيون تفنانيك تاع دي اوروبا كلي يعني الساعه نزل القران وربحن لي سياج شيمي خاطر طاس يكفهمنا راه الدين الناس سوفري دي لاقن وطاس يكشوهن الدين ناغ دونك ساكي بغاد نهضر في تمثال تاكي كلي وثاني بيسود ني وكيغموثن شارلي بدو ولو كلنا دي زماده المخالف وكلنا ساعه تمغلينس بصح انتو في الدم قرنا الى قد نيكم كوادين اللعيب هذا سي دي جورناليست نكوني وما الا نخالفوا كي السنه ما الا ونسارة تاع مغلية وث زماس نتريبوندر طريقة النظام زماس كتبوا زماس نسفهموا يمدانن كم كوا أين خدمن ويلهارا دونك أشيمي يمدانا كي بظن الماء زضمان سلسلاح باش نغن 12 قمدانن وداخل يمدانا كي لان الفوا إلا قد نيتاني لاني مسلمان إلا يونس أحمد مرابط وكذا ذا بوليسي ذا مدن اللامان وفانت كفردني تيران فلاس وتلاقي لا ناس اسمه مصطفى وراد وكي يخدم وغميساكي يخدم داخل غميساكي وكي تكوريجي لي زارتيكل ديالنا وكذا كي كي دينا سي دي ميزلمون اشيمي دان دي خسارتاكي يعني امورا كلي لاقيونا دي فهم اشو قلنا دفير الحالم تاكي الامومي ناك طاسك تولي ناك وين يبغانا دي زار اشو انو يخدم من الحاله انا يخدم من الحاجه الا قد زاد انو يستفدن الحاجه كاسك نكوني لي ميزلمون زمان نستفد الامر ماكي اسك لا كوميونيتي ميزلمان دي فرنسا زمان استفد الامر ماكي اسقسايم قران تورا يسقساني مثلا الجهني دريني كان لي دانيير انفورماسيون ديال الحقن سينا نزراكم كوا دونك نزرا وقت تولي لي فوتو كانت تولي اون ديريكت سي فرنسا تو بريباريني غير لما من اناسو بلوتو هانز ضمن خاطر لنا كريم دنن سينني كيدنا سينني كنغان يدنا نكشمن دي الجرنان كي شارلي يبدو نغان 12 مدنن ابارامون فن زرنا دلانا ديفرن و خمناس نتورا دي سميسنا لي زون سيركلي ودابري لي زانفورماسيون دي تفون ان هيك طفن يون نوطاج طفن يون ارغورسن ولا بوليس فرفعه الوقت قلنا تسمى في الخمسة الجزائر زضمن فوق هذا قلت راه نزرارا شو لو ريزولتا ولو يعني تورينا كرصاص ينقص ودابري لي تيمونيك اللي يحضرن تمثال تاكي انك نقرو ديبي قوى رصاص تورا نقص شويه رصاص ونزرارا سكن غانتوناس كارولون وقدني مازون يدي فانارا دي تمثال تاكي لا نسيني مدا النظام وكي اساسا ثاني لي فوتونسن يون سميس اميدي كوليبالي وكذا تايرنا تقشيش تاكي سميس حياه بومديان وكذا كذا اني سون كوزين غان نغان تا بوليسي غان يغال لما تاكيد ازكني من غان 12 لي امدانن دي شالي يبدو
وكذا دابري لي زوتوريتي دابري يمدبر دي فرنسي نيك وكذا سنن سني مثلا لي كواشي وكي لي زاكوزي كوم كون غان 12 مدنن ناد وكذا سينا قلنا إبان ناد نغاني بوليسية تظلي وتوراساكي فقنا سن ولا تندلان بان شو خدمان أرولا نيو نيبيسيري تحانوت يسنوزو أكسوم يسنوزو الحلال يهوديا مش قارن الكاشير تورا يسون سيركلي وسان داخل لي زوطاج داخل لان كابابري 5 مازال ديفان اكزاكتومون شحال لي زوطاج لان مي لي زانفورماسيون ديالنا لان 5 وموا 5 مدانا كنا دي تحانوتني تورا تفونتو نوطاج اي سون طون سيركلي سي غالم لمن وكذا لي زانفورماسيون دي تفوناك دي لحقنا كا دي سي فرنسا يمكن نعطيها ناد اطاس الجوامع دي فرنسا اتاكنتن يمدانن كرا يمدانن ولا ليون الجامعه دي النور فرنسا دي النور باري تي وتنت فلاس سنيك نونيس سوسي لي غروناد ارتيزانال لين وضنا ليون الجامعه نظن يروح يسيا هذيك كتف ديال هذه الحيوض الجماعه كم كوا يفا غادينا يمسل من دينا وتورا الخوف مقراني قلنا دي قولاو نمسل من دينا وقوم من فغن وتصل لي مانيفيستاسيون تي مسكنه مقرانين قلنا دي فرنسا باش دينين مقال اشو قدرانا كذي دي فرنسا نكون ثرا ماذا بينا عندنا وكراي مدنن باش دينين الراينسن ونفدوس انويد قلنا ساق مثلا راشد نكاز راك نكون كذا هذا قداش سي الجزائر راشد نكاز السلام عليكم مرة وقيل يسمعنا عن خدوك راشد نكاز نسيات نحاول لا نطف وكذا مدان زرا يعيش دي فرنسا ويقدر شطاس بو لا كوميونيتي ميزلمان ديالنا ماذا بينا دي فكر رايس ثاني نولي لي زيفيك لنا في لا كوميونيتي ميزلمان دي الجهني وثاني فا دينيغ تورا سورتو يوميا سوف عند ان سلوغون انك جو سوي شارلي تسمى شارلي كي في اسم اورجان ناكي ولو يعني توري مسلم دينا نكون سوف عندنا سلوغون اسمه جديد اسمه جو سوي احمد داك كيدنا احمد مربط وكذا ذا بوليسي انغان دي فران شالي بدواكي ذا صليز دال الجزائري ذا مسلم اي نكوني ماشي غير هو هذاك ماشي تسمى ديال ماشي غير الكفار مثنى وكذا ماشي اللي مسلمان مي مسلمان الموت داخلكي ولا نكوني سوف عند ان نوفو سلوغون جو سوي احمد دونك وكذا كي ماذا بينا ناو كذا كي سوف سلوغون بور بروفي كوم كوا نكون مسلمان نطر الامر كي ونسعى يعني الامر كي ولا نكوني نشارك دي الحزن نشارك دي الكريمه كي وني كونت وني مقاله اي نظر هكا ولا قرات اكوزي ما كلي يمسل منان دلان كوم كوا شركن دي تمثال تاكي والفود ديالكم كاستين مينوريتي اللي كرايم دانن زمان ندخل من الامر ماكي ولو يعني لا ماجوريتي مسلمان ولا نرى وافقنا راه الامر نتاكي وكنا يمكن نهايه مثلا اسمع نتشارجو هذا نسيت نطفى مثلا راشد نكاز ولي ورانا شويه باش غادي نطف نساتو راه مثلا مصطفى وكي مصطفى معزوزي قداش السياسي ازول فلاك سالي ازول لابد يتسلنوك المغاربيه مازال مرحبا بك اسي مصطفى تم زورت كان ان بتي كومونتير في لي زيفينمون كي قدرنا كدي فرنسا اشو امك تورد الشيني ليفينمون كم تعيشض ثدينا تاكي قدرنا كدي فرنسا تور c'est un attentat contre la liberté d'expression d'abord, qui en tant que démocrate, je ne peux ne pas condamner cet acte barbare, parce que c'est un acte terroriste d'abord, en plus c'est un acte qui a touché un journal, ça veut dire on a touché à la liberté d'expression, en plus ça nous fait rappeler les années noires dans l'Algérie. Donc voilà ma première lecture. مصطفى تراك شنو يعني الامر ماكي عطونا فيه يمكن شو لي فيكس ما هذا لا كوميونيتي ميزلمان دي فرنسا نزرا ديجا سيزيك يعني لي ميزلمان فرنسا تعيش شويه الحال justement c'est un peu là ce qui fait peur c'est que on va tout endosser à l'islam tamam donc encore une fois j'ai peur pour la communauté musulmane saine qui s'est toujours démarquée du terrorisme et de l'islamisme politique en général.
Voilà, monsieur, de l'islam, de l'Allemagne, c'est des matchs contre l'islam, de l'Europe, là, il y a une cabale contre les musulmans, parler de l'occasion. Donc, déjà, ils ont attaqué des mosquées en France. Donc, ça nous fait rappeler la campagne de Manhattan, du New York en 2001. Justement, ce qu'on dirait les musulmans, d'ailleurs, la plupart des détenus de Guantanamo, c'est des musulmans qui ont été arrêtés parce qu'ils étaient simplement soupçonnés d'avoir participé aux attaques des terroristes. Donc aujourd'hui, je peux vous dire, on a peur que ça se transforme en guerre de religion, le christianisme contre l'islam. بصح مصطفى شنو يعني نكوني عطاش دي قنا انا وكذا كي قرف السلاح ديال الجزائر عندنا نظن عطاش هذه الميزه راني بوين بالك خاطر لونفيرونمون يشجعيتن باش ضحنا علينا رودران هذا بصح هو كذا كي سي دي فرونسي لون دي فرنسا توربان دي فرنسا السيستم ايدوكاتيف نو فرنسا بظن لي حاله نتاعي يمكن ما تفهم شنو الحاله نتاعي كاين جو بو با دير بلي سي دو c'est individuel parce que la foi, les convictions politiques, c'est individuel. Ça peut créer aussi des terroristes plus comme des musulmans. Mais l'islam, il a toujours pas combattu l'extrémisme. Avant l'islam, il n'a jamais été extrémiste, il a été tolérant. Il a toujours appliqué l'islam Sama'a. Donc il a été attaqué par les juifs, il a été attaqué par les kuffars, mais il n'a jamais riposté par la violence. Aujourd'hui, nous le faisons, ceux qui travaillent au nom de l'islam pour ternir l'image de l'islam, et je peux vous dire qu'il y a vraiment des juifs qui manipulent des groupes extrémistes, et ils leur demandent de faire des attaques pour discréditer l'islam, parce qu'un vrai musulman ne peut pas ne pas combattre ce qui s'est passé à Charlie Hebdo. Assez Mustafa, tu vois une manipulation quelque part, il y a un complot quelque part qui se joue de la halam tagi. La poussée de l'islamophobie en France, il y a une cabale contre l'islam, et ça peut aider justement les Français à opter pour l'autre extrémisme. L'autre extrémisme, c'est le Front National qui est en train de gagner des sondages. Ça veut dire, Marine Le Pen, elle va exploiter cet attentat des politiciens. Elle va dire les musulmans, il faut les chasser, il faut les exterminer, etc. Alors que les vrais musulmans tous condamnés, ou les juifs condamnés, nous déjà en Algérie, on a vécu ce terrorisme barbare. بس مصطفى يعني شي سؤال هذا اون ريلاسيون العلاقه كنت شو قدرنا كثوره دي سوريا دي العراق دي افغانستان وكتواجد شو قدرنا كدي فرنسا. Ça c'était un coup planifié pour dire à la France qui est en train d'intervenir de la Syrie, du Mali, même si tu es une force militaire de premier ordre, tu ne peux même pas protéger ta maison. C'est le signal qui a été donné par ce groupe terroriste. Hein. C'est-à-dire qu'au moment où la France veut jouer le rôle de combattante du terrorisme, Khamis ne peut pas le protéger. C'est ça que le message est صح مصطفى ترى مكتوب لك شيء يعني اكيد نهضر شويه في لا كوميونيتي مسلمانه كي ترى اسك يعني اون بو ساتوندر ان امبليفيكاسيون لي زاكريجون في المسلمون اي اسك اون بو ساتوندر لوروبا كتغلق تبوره في ليميغراسيون. La France officielle, je ne pense pas qu'elle va tomber dans le jeu parce que les déclarations du Premier ministre Manuel Valls, elle ne parle pas dans le sens de l'extrémisme. Par contre, ce qui fait peur, c'est les déclarations de Marine Le Pen, qui est connue pour son racisme, qui est connue pour son anti-islam. Donc, c'est pas le cas. C'est une préparation à une guerre de religion qui fait peur. Il y a des signes apparents
qu'elle soit lise de loin. Surtout que chaque fois qu'il y a un attentat des Français, je fais un kilo 95 Saint-Michel, mettons Saint-Michel, il y a eu une campagne contre les Algériens surtout. D'autant plus que les auteurs privilégiés c'est des Franco-Algériens. Donc, vous imaginez un peu la réaction des Français par rapport aux Algériens. C'est pas difficile à nos compatriotes de résister, du moins durant ces semaines des Français. مثلا مصطفى معجزي وكي توارسي تيزي وجاك يعطيك الصحة وتنميرتك في المغرب كذا مصطفى بارك الله فيك. ترى ضحى فرنسا ساق مثلا ياسين ماهي باهي وكي دمدني قدشن دي سي فرنسا استاذ ياسين اسولف لك السلام عليكم. صاب لك يا سيدي نطف زاكر فكانوا دينات مثلا اسمها ماس رشيد نكاز نقل وكي هذيك شمساكي باش يديك تا مغني زدانيه في القضيه كي يبقى يلحقنا هاد الاخبار كم كوا بونتي غال لمان الحبس اونزرا اكزاكتومون شي يثبون الحبس نسيت اتيد نطف مي اننا ديو وين لانو كيدات كم كوا اثان قفاسن يغلن لمان تورا نغال يمكن غنروح فرنسا ساق مثلا ياسين ماهي باهي وكي سي فرنسا. السلام عليكم استاذ. مساء الخير. Je vous entends très mal hein. Vous m'entendez qu'à Je vous entends très mal, c'est très parasité. Ben, on va essayer d'améliorer un petit peu la ligne. Monsieur Yassine, tout d'abord, si vous pouvez nous donner les dernières nouvelles sur place, est-ce qu'il y a on a entendu comme quoi il y a un assaut de la police contre le refuge des deux accusés. Est-ce que vous avez entendu d'autres nouvelles entre-temps? Oui, ben, on vient d'avoir les informations, donc il y a le dénouement. Donc les deux prises d'otages ont été terminées par un assaut et donc tous les criminels ont été neutralisés aussi bien à la porte de Vincennes que dans la région de Damaris, du côté de Roissy, de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Donc les deux assauts ont bien été faits et il y a eu donc le grand dénouement. Voilà l'information qu'on vient d'avoir. Là, on est en train de suivre un peu comme tout le monde ici en France depuis quelques minutes, avec la libération de tous les otages, en particulier sur cet hypermarché, sur cette supérette plutôt hypercachère qui se trouve à la porte de Vincennes. Il n'y a pas eu de mort de côté otage? Je vous entends très mal. Je me demandais est-ce qu'il y avait des morts du côté des otages. Et écoutez, je suis vraiment désolé, mais je pense que vous avez un problème de parasite. J'arrive pas à entendre la question. On va essayer de vous rappeler encore une fois, monsieur Yassine. Peut-être qu'il y a un problème avec la ligne. On va essayer de vous rappeler encore une fois. Je vous remercie, monsieur Yassine Mahibahi. En attendant, s'il y a des monsieur Yassine Mahibahi, on retourne à la réussite d'Amsterdam. Vraiment désolé, mais j'ai pas. Ouais. Monsieur Yassine. Monsieur Yassine. Allô? Monsieur Yassine. Vous m'entendez?
الو تقول لي ما على باليش انا ما شفتوش. انت شفتو عبد السلام؟ شفتو طاح شفتو ولا سي ياسين استاذ ياسين؟ Oui, Vous m'entendez là? je vous entends, mais parasité. Donc, Pas maintenant, même maintenant, je crois qu'on avait corrigé un petit peu le problème, non? Allô? oui. Ok, monsieur Yassine, je suis vraiment désolé, il y avait un problème avec la ligne. Mais je crois que là c'est mieux, non? Vous croyez que Je crois que là, la ligne elle est beaucoup mieux, non? c'est... D'accord, ok, bon, enfin, je sais pas. Vous m'entendez bien ou? دحيت اه مثلا اسمه مرحبا سونا زوفلا وانا روح وسين بوهيل البوساقية امكدني بوحنجو مزوارو مازال نهضر في تمثال تاكي كشافنا كذا امدان دي فرنسا بوكذا كي لي زاتونطاي كي ضرونا السنه ساكي الاخبار كاع دي لحقنا كثوره كان ايغال النمان دي فرنسا خمنا نصرو في لي دو بريز دوطاجني كذا كذا فرنسا دي باري يبان بارامون غانت ندير 4 سين جيون مكان سين نظن نقول مكان نظن نغانت نزدمنا في لاس نيغال النمان ونغانت ندير فايسون وابارامون ما مقدني لي زوطاجني فون دوك لي فون داني حيين والحمد لله هوني رقص اقيح ومكدني ادو غالك مثلا ياسين ما هي باهي وكي سي فرنسا هذا مدني يقدر سي السكايب نسي خصها شويه اون اي دي بروبليم سو السكايب تاع نهضروا كي التليفون سي ياسين ما هي باهي ازول في الله
مساء ياسين. مساء الخير. مساء الخير. مساء النور سي ياسين. اسمح لي كان يافي ان بروبليم سور السكايب. Maintenant, on vous a eu sur le téléphone, je crois que l'année est beaucoup mieux, non? Absolument, absolument. Merci, super. Donc, on est en train de discuter les derniers événements, ce qui vient de se passer avec l'assaut des agents de sécurité. Vous avez dit qu'il n'y avait pas eu de mort parmi les otages, non? Alors, eux, ils avaient dit qu'il y avait 2 morts au début. C'était des informations qui devaient être confirmées, mais c'était vers 14 h à la porte de Vincennes. Et heureusement qu'il n'y a pas eu de mort. La seule chose, c'est que on est en train de suivre un petit peu comme tout le monde les informations en direct. C'est que les deux preneurs d'otages, il y a eu 2 preneurs d'otages dans cette supérette qui ont été tués. Et tous les otages ont été libérés. On voyait d'ailleurs même l'intervention du GIGN à la télévision, comment les enfants, les femmes sont sortis un petit peu, ont été évacués. Donc, a priori, tous les otages ont été libérés et les 2 preneurs d'otages ont été neutralisés. Aussi bien à la porte de Vincennes, et de l'autre côté, c'était à Damaris où il y a eu donc ces 2 fameux frères Kouachi qui sont finalement sortis de l'imprimerie en tirant sur tout le monde, en blessant un membre du GIGN, et ils ont été donc tués eux aussi pendant leur sortie de l'imprimerie. Est-ce que les autorités nous ont confirmé qu'il y avait une relation entre les 2 groupes ou? Oui, je pense qu'il y a une interconnexion importante entre les 2 groupes. Apparemment, ils se connaissent. L'un des frères Kouachi connaissait très bien celui qui a... Koulibaly. Voilà, Amédi Koulibaly. Les 2 ont un passé judiciaire, donc ils se connaissaient très bien. Donc, vraisemblablement, oui, il y a eu une interconnexion importante entre les deux affaires, quoi. Si on peut parler un petit peu maintenant de la communauté musulmane en général, c'était quoi la réaction que vous avez sentie parmi la communauté musulmane là-bas chez vous, en France? C'est toujours une frustration quand même. C'est toujours, on se sent un petit peu, je vais pas dire concerné, mais on est concerné plutôt parce que voilà, on a toujours affaire à des groupes de fanatiques, d'extrémistes qui salissent davantage l'islam et malheureusement en France il y a maintenant la stigmatisation de cette communauté. C'est évident que voilà, on peut s'attendre à des moments très difficiles dans le futur proche pour surtout les musulmans qui ont l'air musulmans, comme les femmes en hijab ou... Je ne crois pas. Il ne faut pas quand même tomber dans l'hystérie des médias ou des gens qui disent que la communauté musulmane va s'attendre à des représailles. Je ne crois pas. On reste quand même dans un pays... La France est un pays quand même garant des libertés. Je ne crois pas... La seule chose peut-être qu'il va y avoir, c'est sûrement il va y avoir une récupération politique après cette affaire avec l'extrême droite, ça c'est évident. Mais de là à avoir des représailles... Pourtant, il y avait des mosquées qui ont été attaquées, non? Oui, mais bon, ça a toujours existé, ça, des mosquées qui sont attaquées par-ci, par-là. Donc, ça va continuer, ce phénomène d'islamophobie. Ça date pas d'aujourd'hui en France. Ça date depuis quelques années. Et mais de là à dire qu'en France, il va y avoir des représailles de façon à ce que les musulmans vont être lynchés, etc., je ne crois pas. Je crois que c'est... Non, je pense qu'il y a quand même des libertés qui sont préservées. Il y a l'état de droit, voilà. Monsieur Yassine, est-ce que, parce que maintenant il y a des gens qui parlent que, comme quoi en France il y a le avant Charlie Hebdo, les après Charlie Hebdo. Est-ce qu'on peut s'attendre peut-être à un changement de la politique envers l'immigration, surtout avec les événements qui viennent de se passer à Paris? Je ne pense pas aussi. Je ne crois pas aussi parce que le débat a toujours été autour de l'immigration par l'extrême droite
Et moi, je vous dis qu'il va y avoir de la récupération politique par l'extrême droite, c'est tout. Mais cette question d'immigration, on rappelle d'ailleurs toutes les opérations d'attentats en France au nom de l'extrémisme islamiste étaient commanditées par des groupes qui sont de France, qui sont nés en France, qui ont grandi en France et qui à aucune manière n'ont relation avec cette immigration ou quelque chose comme ça. Donc, mais en moins, M. Yassine, on peut s'attendre à un renforcement de l'extrême droite. Peut-être elle commence à devenir encore plus forte, mais maintenant, on peut s'attendre à... Absolument. C'est pour ça que je vous ai dit oui. On s'attend à une récupération politique, on s'attend à une nouvelle donne politique en France après cette affaire de Charlie Hebdo, avec les prochaines échéances, que ce soit législatives ou présidentielles. En tout cas, il va y avoir un redéploiement de l'échiquier politique en France. Ça, je crois, oui. Mais est-ce que vous croyez à la thèse d'un complot, d'une manipulation quelque part? Je ne pense pas. Personnellement, je ne suis pas un expert, mais je ne crois pas qu'il y ait un complot, non. Non, je crois que ça a été fait par des gens qui ont des convictions extrémistes. Moi, je suis algérien, j'ai vécu en Algérie pendant la décennie noire. Nous avons connu ce genre d'attentats. Nous avons souffert pendant 10 ans de l'extrémisme, du fanatisme. Donc, je ne crois pas du tout à la thèse du complot. Je crois que ça a été commandité par ces gens qui voulaient absolument en finir avec Charlie Hebdo suite aux caricatures. Voilà, ils ont choisi le moment opportun, le jour même de la réunion de toute la direction de Charlie Hebdo pour décimer justement... Est-ce que vous croyez comme quoi ce qui se passe en ce moment en Syrie, en Irak, en Afghanistan, au Mali, est-ce que ça peut donner des raisons pour cet extrémisme extrême, si je peux dire, des actes pareils? J'ai pas compris votre question. Ça peut donner raison. Dans quel sens, c'est-à-dire? Ça crée de l'extrémisme quand on voit peut-être ce qui se passe ailleurs. Il y a des gens que ça nourrit l'extrémisme en France, ou vous croyez qu'il y a une petite relation? Oui, non, mais ça c'est évident que de toutes les façons, il y a toujours des réseaux de recrutement des djihadistes. En France, il faut rappeler qu'apparemment, ces frères Kouachi Tontin faisaient partie du gang des Buttes-Chaumont. C'est un réseau de recrutement en Syrie, en Irak. Donc oui, forcément, ça nourrit un petit peu cet extrémisme, mais qui est bien présent quand même. Il faut pas le nier quand même. Mais à votre avis, M. Yassine, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que membres de la communauté musulmane ici en Europe, pour cerner cet extrémisme, ou pour essayer de montrer à ces jeunes-là comme quoi c'est pas ça le vrai islam? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que la communauté musulmane doit faire? La communauté musulmane, de toutes les façons, en France, elle s'est toujours comportée de façon digne. Et ça, je crois que les Français, ceux qui sont ancrés des valeurs républicaines le savent très très bien. Donc la communauté musulmane n'a rien à faire plus que ça, si ce n'est que de condamner toujours ces actes. Voilà, donc je pense qu'on ne doit pas faire plus qu'il en faut. On ne doit pas aussi tomber dans la paranoïa. Non, je pense que la communauté musulmane a toujours, à travers tous les organismes, si vous voulez, le CFCM, la mosquée de Paris et toutes les mosquées et l'organisation se sont toujours comportés dignement. Je rappelle d'ailleurs, à titre d'exemple, lorsqu'il y a eu l'assassinat à l'époque d'Ilan Halimi, le jeune français de confession juive, par le gang des barbares, la communauté musulmane s'est tout de suite mobilisée aux côtés de la communauté juive, avec une marche de solidarité, avec des communiqués. Donc je pense que la communauté musulmane,
voilà, n'a pas trop à se justifier par rapport à tout ça. Mais quand même, c'est vrai qu'on est, quand même, il faut le dire, qu'on est toujours sur la défensive. Tu vois, quand il y a un truc qui se passe toujours, les feux se braquent vers la communauté musulmane, on a toujours peur, on se sent toujours obligé de nous justifier, de nous excuser. Est-ce qu'à la fin, la communauté musulmane, quand même, elle est fatiguée, qu'on n'a pas à nous justifier quand un de nous fait un truc? Ça ne veut pas dire comme quoi nous, tout le monde doit justifier, doit s'excuser? Non, parce que moi, je vous dis, je suis résident en France, à Paris, donc je côtoie tout le monde de la part de mes collègues. Ici à Paris, des gens qu'on côtoie tous les jours. Et je peux vous assurer qu'en tous les cas, au niveau de citoyens lambda, de toute façon, les gens savent que, bon, voilà, il y a l'extrémisme qui est là, mais ils savent qu'il ne faut pas tomber dans les amalgames ni la stigmatisation. Maintenant, ce qu'on reproche, nous, c'est le rôle négatif des médias. Ça, c'est par contre une chose qui est en train de nous faire du mal. Les médias toujours utilisent un peu ces événements pour détourner l'opinion sur telle stigmatisation ou les amalgames. Maintenant... Oui, vas-y, continue, monsieur. Oui, maintenant, pour les Français ou les Occidentaux, ils savent très bien que, bon, voilà... on n'est pas tout le temps visé par cette paranoïa. Mais il y a pas. Par contre, ce qu'il faut maintenant parler, ouvrir le débat réellement, ça c'est important. Il faut, je pense, ouvrir le débat de l'autre côté, c'est-à-dire maintenant parler sur la présence de l'extrémisme religieux en France. Et ça, c'est ce qui fait peur quand même. Parce que la France, maintenant, est en guerre, ça c'est une évidence. La France est en guerre contre la barbarie, contre l'extrémisme, contre le fanatisme. Et les politiques en France doivent absolument revoir leur stratégie vis-à-vis de la communauté musulmane, vis-à-vis des jeunes imams, vis-à-vis quel est le rôle des mosquées, etc., pour des messages de sensibilisation, chose qui n'a pas été vraiment faite en France. Et je pense que je m'attends en tout cas à une autre façon de voir dans les cités, dans tout ça, des messages de sensibilisation, etc. Je crois que ça, c'est un point qui n'a pas été pris sérieusement en considération, parce que finalement, voilà, l'extrémisme en France, il est là. Il y a eu cet attentat, il peut y avoir d'autres attentats, et voilà. Donc, et vous pensez que des attentats pareils peuvent changer la politique extérieure de la France, surtout quand il y a beaucoup de personnes qui pensent que la politique extérieure de l'Occident, elle est basée sur deux poids, deux mesures. Quand on voit ce qui se passe en Syrie, Bachar al-Assad qui est en train d'exterminer son peuple et les laisser. Il y a beaucoup d'exemples qui disent que, il y a beaucoup de gens plutôt qui disent que cette politique de deux poids, deux mesures nourrit l'extrémisme et ça n'aide pas à calmer les jeunes, surtout les jeunes d'Occident. Pour que ça change la politique extérieure de la France, ça m'étonnerait, sauf s'il y a pression de la population en France. Peut-être qu'il va y avoir une pression du peuple français vis-à-vis de la présence de la France en Syrie ou en Irak, mais ça c'est le peuple français qui va décider suivant les prochaines échéances. Mais la France n'a jamais cédé au chantage. Bon, elle a une politique vis-à-vis de la Syrie, etc. Bon, elle s'est engagée avec ses alliés. Donc je ne crois pas que ça va remettre en question un peu la présence en France, en Syrie, ni en Irak. Mais sauf que il n'y a que le peuple français qui va décider. En quelques mots, monsieur Yassine, qu'est-ce que vous pensez de ce slogan? Maintenant, le slogan général en France, c'est « Je suis Charlie ». Il y a d'autres personnes qui demandent d'utiliser maintenant le « Je suis Ahmed ». Ahmed Marabat, c'est le policier qui a été assassiné juste à la sortie
des deux criminels qui, après avoir tué 11 personnes dans le siège du journal Charlie Hebdo, ils ont assassiné notre policier d'or. Il s'appelle Ahmed Marabat, c'est un Algérien. Et maintenant, ils demandent aussi de dire je suis Ahmed aussi pour dire comme quoi même les musulmans ils ont été touchés par ce crime. Oh, permettez-moi de dire que c'est de la connerie tout ça. Si ce n'est que si ce n'est qu'une forme encore une fois d'hystérie des gens. Je suis Charlie, je suis Ahmed, je suis. Enfin, non, moi je pense que le problème réellement, c'est de condamner la violence, quelle que soit, voilà, de toutes ses formes. Alors, bien sûr, il y a toujours des gens qui disent, cette expression "je suis Charlie" est sortie des Français par soutien à au journal Charlie Hebdo. Alors d'autres disent maintenant, bon, moi je suis Ahmed, je crois que non, le problème c'est que je condamne. Il faut dire que nous devons tous condamner ces actes criminels. Il n'y a pas de raison. Nous sommes des musulmans. L'islam a toujours été une religion de paix, de tolérance, de science, et n'a jamais été une religion de violence. Et que bien que même, personnellement, on a toujours été touché lors des caricatures montrant le prophète, parce qu'on est contre les caricatures. On a toujours dit, ça nous fait mal, nous sommes contre. Mais enfin, c'est pas pour ça qu'on va tuer, c'est pas pour ça qu'on va faire des actes. Ça fait partie de notre liberté de penser, comme ça fait partie de la liberté d'expression. De ces journalistes malheureusement qui sont morts, et donc il faut au contraire avoir un langage très civilisé, très structuré, en disant moi je suis contre ce que fait Charlie Hebdo avec les caricatures, mais je reste encore quelqu'un qui suis contre la violence, contre la barbarie, et que rien ne justifie cela. Rien ne justifie le fait de tuer un policier qui soit appelé Ahmed ou Joseph ou Michel, le fait d'exécuter un policier, le fait de tuer des journalistes. C'est un acte qu'on ne peut pas accepter, qu'on doit condamner, tout en gardant bien sûr ses principes, ses valeurs. Je ne suis pas obligé de dire je suis Charlie. Moi, je ne suis pas Charlie. Je suis quelqu'un qui est contre la violence, et je condamne avec la plus grande fermeté ces actes-là. Merci beaucoup, M. Yassine Mahibahi, d'Aqdaj Sassi français. Merci beaucoup pour votre intervention. ترى ساق مثلا حسن نيتو عمارة وقسيل زاير لنا غمس الكوريدا الجيري سي حسن نيتو عمارة زوف لك ومرحبا يسك. ثاني ميرتك سي حسن تم زورت كان ان طونك نغماش ان طونك جورناليست مش كتصلد على ثواغيت متاكي والناسين ضمنا في البيرو زيتون ريونيون خدمنا جمعنا باش تهضرنا في الجورنال سون ادي زعما كايونه دي تيليفلاس هنا كل ان طونك جورناليست دابور سي كوا فوتر كومونتير اي سي كوا فوتر فو بروميير بونسي مش كاش تخمض على القضيه نتاعك. Déjà, avant que je fasse un commentaire, je tiens à exprimer tout mon chagrin, je condamne l'acte que je qualifie de lâche, de criminel, d'abject, d'abominable, de tirer avec une arme de guerre, avec une kalachnikov sur des gens que la seule arme c'est le crayon. Le cariométique de Sénine à Sitserine, il me semble que ce n'est pas uniquement condamnable, mais je ne trouve même pas de terme pour qualifier un tel acte. C'est vraiment la corporation, c'est la douleur, c'est la consternation, je suis consterné. Mais assez Hassan, quand même. Assez Hassan, quand même, il y en a مثلا حسن يعني يورتو هذه الشخصيه يمكن سقساك مثلا مزورو كي دزورن يعني شي دي جون لون دي فرنسا توربان دي فرنسا هذا وضع النيفو عندها هذه تيرا في الغاشيه كي اشو يتجني جنمي كذا كذا وحنا نخدم دي زاكت اوسي سوفاج يعني اوسي كوندانابل دي فرنسا اللي تمور تنسنكا.
Mais avant à Divinité, ça donne pas maintenant le truc à dépasser tout le temps que moi, في فات بوكسيداش حسنا سيرو من دي حسنا قال لي نفاري فرنسا باسكو سي براتيكمون كنقارن زعزع ديت سما تجي دي غران يخدم لي شارلي دومي هو شارلي دي فرنسي روحنا ديالنا يا دي فرنسي خدم الجهاد ديالها يا دي فرنسي لي سيكلونات si des Français grandissent en France, et même en fait d'école en France, mais c'est l'échec. C'est l'échec du système français, parce que c'est des gens, c'est des exclus de la société. Malheureusement, il subit l'injustice parce que quelque part, il est au chômage, quelque part, il n'a pas de logement, quelque part, il subit l'injustice, une certaine marginalisation. Qui fait que le seul discours qui capte, qui arrive à capter, dont il se trouve, parce que c'est des gens qui se cherchent. Ils cherchent en même temps le mettre carton ici. Vous avez même parfois désespérément, c'est là, il va chercher, il va avec 20 km à cette d'animation de voiture, de jamais d'ailleurs, à travers la ici. C'est-à-dire, عندها في الماء بالحاجه اللي كامله انا كي كتشوف التي كسني الويد اللي تومسينيش اصلا في حاجه صور اصعب ولكن ديما ما صبح سي صورنا ودير هذيك دي جون كي سو شيرش ils cherchent ils sont pas à l'aise à l'intérieur d'eux-mêmes ils sont pas à l'aise c'est des gens perturbés c'est des gens qui regardent au final la même barre de la paix intérieure, la paix de l'âme. Donc, il capte un discours radical. Un discours radical, c'est simple, désigné, à 40 et à 50 d'imaginer, voilà, et on vient lui dire les Anglais, le monde occidental, le monde mythian, lui dire, dans المهلاجين اللي يدير هذه justement يخدم لنا هذه الشيء نعرفوا donc tu lui désignes, on va se relancer sur un chemin. Donc, il va avoir une sorte d'hypnose. Donc, j'ai un certain discours radical, prêché par des gens qui sont complètement, qui portent une haine envers l'Occident, une haine envers soi-même parfois. Mais il prêche l'extrémisme dini, c'est parce qu'il n'a pas de sécurité. On dit vraiment qu'il n'a pas de sécurité. Il 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 n'a pas de sécurité. Quelqu'un, un chrétien, un juif, أشد هذا الكره هذا quelqu'un qui porte une haine, c'est une maladie de la haine. ما شدنا الشينية سمحي كان أسي حسن أتسلط بس شدنا تبوا ولكن بوتيت ثاني أتسلط أسي حسن أتسلط أنا كشدنا كشيني بوا أول قدي قارن كان شدنا تقول لك قارن كلا إدي قارن كم كوا لا بوليتيك اكستيريور إيراميون les occidentaux كي يمكن زغنينا لي دو بوا دو ميزور كي سا نوري يتسميح ليكستريميزم كادي هذه مغور ديال لا كوميونيتي ميزيلمانه كادي فرنسا ديال لوكسيدون جينيرال. Oui, mais c'est clair, quand on voit justement même l'Occident est gêné par rapport à cette question, quand on voit que c'est bien possible, c'est-à-dire 80% du territoire irakien est contrôlé par l'organisation terroriste du Daesh. Un petit peu de Daesh, il y a beaucoup de créé un environnement propice d'une Tchéchie. Alors, d'avoir toutes sortes de pauvres victoires qui sont sur le dommage, il ne faut pas s'attendre à des fois, avec des fois, avec le cas de chaque année de frère, il ne faut pas s'attendre dans des fleurs dans une décharge.
باش غير تفوت وكيولد تفوت صغير الماوي يدفور حاشا لي عسنا يدفور دونك ايزون جي كارواس دار ماشي اشني تواخنا اشني باسي ماشي واحد شي ديك الصعيبه ديال ماشي يتعلق ils ne sont pas des Irakiens qui vont chercher du pouvoir dans le Chili. C'est une coalition internationale. À sa tête, il y a les États-Unis, on a Kadhafi pas là, c'est quoi la Libye? La Libye, c'est un État. C'est un État, et c'est un territoire, il y a un conglomérat de milices armées qui se nourrit de l'extrémisme religieux. هذا باش يدفع صافي شي بالليل كيسمونيش بالإكستريميزم religieux اليوم يخدم خليفة بوغاروجيس أنا 10 من البنادق بالبيكا بصح شفنا غادي يخدم خليفة بوغاروجيس قداش من الصوم بالله واحد شي بلاد ماشي واحد أسي حسن قبل ما أسي حسن عليك ما إلا كتفسير ديكتاتور سو أنا مثالي ناس كان افون نكملوا النافا كان يتمثل هاد أسي حسن أنا مثالي كان قبل ماذا كملوا كذا قبل ما كملوا كذا كلمة حسن ناك لي زيماج قلت لك هذا فير اون ديريكت سي فرنسا في كذاكي اليونان داخل من لاصو يغلى من فوقادني خدمنا نوطاج ونغنت ديسني سن وكيد يونس سميث اميدي كوليبالي تاع سميث حياه بومديان وكذاكي سون تاكوزي نونيك نغاني ضلي تا تمططنينا تا بوليسي تنين غان دي باري والجان نظن الجان نطنا دي باري ثاني نغان سنين نظن يتمثل كواشي وقدني سون تاكوزي ناند يعني سون تاكوزي كوم كوا نغان 12 يمدني دي شالي بدو السيزون ان شالي بدو وكذا كاع قرايت مثلا اسمها لي زيماج دي تصورنا كون ديريكت سي باري كنا كذا اول مثلا حسن نات وعماره اسي حسن فاكي تسقساتو لك تشيني خاطر يعني لان هو النظام فاس لا تمغني كيف لا تيوري داكي دي كومبلو كوم كوا لان دي مان ديريير لي زاكتاكي بور فاسيليتي مقارن ليكستريم دروات بور فاسيليتي لانكرنا يوداون عشان خمنا راينس دي تموت اس كان الكومبلو كي ساعه ازمالي سؤال اساس دي الحلم تاعي لا نسمع سليم لا كيسيون دي كندير بالعربيه فاك تهضر لا تيوري كي دي كومبلو قرن يعني لي زاكتيفيتي كذاكي لان كرا ديفيرنسون ils encouragent les attaquer pour faire خمنا شو سنواني لا كومونيتي ميزلمان باش تخمن لي الوسن يهوان اس كان ان كومبلوماكي اون بو ليماجينين اس كي زعما يضروا دي الحاله نتاعك Non, mais c'est quand même, il faut pas être simpliste dans les lectures. En plein Paris, en pleine réunion de la rédaction, quand même, il faut pas quand même imaginer des choses ne se passent pas comme ça. Mais si on remet à l'île où il si un projet de loi nationale veut faire passer un message, légiférer une loi, un ordre de la exterminer, exterminer un quartier, les journalistes, pour dire on va changer la loi, on va baisser la loi par rapport à l'immigration, on va exclure de notre territoire. On a les choses, quand même. On va adapter les événements, il y a une exploitation. On est d'accord avec des gens vont faire de la récupération, de l'exploitation, on va dire dans tout événement tragique, souhaité, il y a toujours ceux qui font de la récupération, ceux qui font avec le carne, qui profitent de l'occasion pour justement dire que finalement j'ai raison et je vous y mets en garde. C'est ça la politique. Dans chaque Coran, essaye de tirer un intérêt de ce qui va arriver, de ce qui s'est passé en France, de cette tragédie. Donc les gens vont récupérer la tragédie, c'est clair. Dans tous les trucs politiques, il y a toujours récupération et manipulation, exploitation.
C'est clair. En tout cas, le langage ne sera pas celui de Hollande. الدخول على كوميونيتي مسلمان هذه خاطر زاكشي سي حسن تفواجه تصار فرنسا تروحوا تمرتقي سواطاس كتشيني يعني تورم كتورا لا رياكسيون لا كوميونيتي مسلمان بلوتو لا رياكسيون كونت لا كوميونيتي مسلمان est-ce qu'on peut s'attendre à une escalade des agressions في المساجد في الجوامع في ميدان دي فراس هي الريسك كيتورا دي فرنسا Non, mais il me semble que le Coran, ça c'est un sentiment qui n'est pas général. C'est un sentiment que c'est animé d'extrême droite, qu'on a vu de l'Allemagne, des François qui ont le mouvement islamophobe. En France aussi, c'est une réalité. Il y a de l'islamophobie. On ne le cache pas. Il y a une réalité. Il y a des gens qui pensent que le malheur de la France, si les musulmans, ce sont les musulmans. Comme en Allemagne, les gens pensent ainsi, en Angleterre, mais le langage officiel, les autorités françaises ont clairement signifié qu'il sera intolérable d'accepter à ce qu'un lieu de culte soit attaqué dans ce but par qui que ce soit un lieu de culte juif, musulman ou chrétien. Je parle de l'officiel, c'est-à-dire la déclaration d'un cadre, le ministre de l'Intérieur français. Ensuite, la société française, de la tuerie le massacre de Charlie Hebdo, il a en Algérie les Mouzdina. Donc, les Français sont conscients de ça très bien que ce n'est pas parce que tu t'appelles Charles, Christophe, Christine, que tu es forcément, tu incarnes le symbole de l'honnêteté, de l'intelligence, du travail, de ça. Donc cela, je crois, la société française, les Français, les Occidentaux en général, ils ne sont pas du commerce, ils ne sont pas à ce point, ils ne sont pas aveugles à ce point. Donc, il est clair qu'il faut s'attendre à des gens qui vont justement exploiter cette tragédie pour désigner les musulmans de France, l'islam, comme étant derrière ça, mais je crois la majorité des Français et également les autorités françaises, le langage de il est clair là-dessus, ils ne font pas l'amalgame, notamment les autorités françaises. Pour un petit peu apaiser les choses. نعم أتصدق قرن سي حسن كم قال أتصدق قرن الإسلاموفوبيا قد قال هضر في الناس اون فرنسا لي بارابور مولانا انا لي قصحت مقرط بزاف دي فرنسا مام دي القوانين فرنسا طاس يجي تفون كونتر مقاله لا كوميونيتي ميزيلمان مش كتشخص الحجاب ديال ليكول مش كي او نون دي برينسيپ لايسيتي تطبيق الامور qui cible يعني spécialement la communauté musulmane des Français. Oui, c'est-à-dire, je rejoins parce qu'en France, il y a un modèle. Donc, dans tous les pays du monde, il y a des modèles. Donc, le modèle français, il est clair en la matière. C'est une république laïque. Il y a une laïcité, c'est consacré par la loi et dans la Constitution. D'ailleurs, si on voit en France, quand il y a un président qui est élu, on ne voit pas ce qui se passe ailleurs, où le président officiellement sur la Bible, je ne sais pas moi, donc on ne voit pas. C'est-à-dire qu'il y a une séparation de la religion, de la politique, de l'État. Donc c'est un principe, c'est un modèle acquis à travers des luttes et tout. Donc c'est-à-dire les autorités françaises, l'État français refuse à ce que ce modèle soit soit menacé par un Coran, quel qu'il soit le Coran, un groupe religieux. Donc, il y a eu des lois qui ont été votées pour condamner tout ici qui sont tatouages, même les juifs, les chrétiens, les musulmans. Donc, ils sont toutes les religions. C'est-à-dire, par rapport aux lois, il n'y a pas que les religions qui sont ciblées. Je crois toutes les religions, c'est-à-dire pour un petit peu sauvegarder
le modèle digne, républicain et laïque de la France et qu'il défend à travers le monde d'ailleurs. Donc, c'est pas uniquement sur son territoire, même ailleurs il le défend. Donc, c'est ça qui fait que, d'après, il y a des gens qui n'acceptent pas, qui refusent, qui dénoncent, qui s'expriment par rapport à cette loi. Et donc, il paraît après que, parce qu'il ne faut pas oublier aussi, il y a un nombre très important, c'est la deuxième religion de France, l'islam. Donc, le fait qu'il y a un nombre important de musulmans en France qui s'expriment par rapport à cela, donc, ça peut te paraître que France, c'est un pays un peu là où là où il y a un petit peu, c'est un État qui te paraît un peu sévère par rapport à cette question, parce qu'il y a des mécontents, en fait, par rapport à quand il y a une loi qui légifère dans ce sens, certainement qui frappe des mécontents, parce qu'il y a autant un grand nombre de musulmans qui refusent un peu c'est pour cela que la France paraît un petit peu comme un État qui rigide, intransigeant par rapport à cette question-là. En quelques mots, كان سي حسن ساعة الوقت quelques mots, quelques secondes maintenant حسن va commenter انك فورقي ديفانسي اي تيلي وكذا التلفزيون فرنسا بريفي تناياك يعني d'après les informations comme quoi les services secrets algériens ils auraient prévenu le 6 janvier au Sénégal, ils ont prévenu la France comme quoi il y a une attaque de Paris de France. Est-ce que شو الكومنتير اللي كفوا لك؟ C'est un truc entre services secrets, tu sais très bien qu'il y a entraide, il y a des entraides entre les piliers, il n'y a pas uniquement la France comme partenaire, donc c'est une coopération entre les services de renseignement des deux pays. Donc, comme je ne peux ni confirmer ni infirmer, c'est tout à fait que s'il y a eu des informations qui ont été transmises par les autorités algériennes, les services de renseignement algériens, aux services de renseignement français pour les mettre en garde sur ça ou sur ça, donc ça peut être vrai parce qu'il y a tout le temps la coopération entre les services de renseignement, les services de sécurité des deux pays. تنمرتك مثلا حسنة أعطيك صحيح مثلا حسنة وعمارة وكذا نغمس الكوري دالجيري سيل الجزائر بارك الله فيك وتنمرتك يا دكتور مغنينيك أدغال باري وكينا فرنسا سايك مثلا هشام عبود وكذا نغمس وذم دبارة سنة نغمس الجزائر وحفظ سنتن أستاذ هشام عبود السلام عليكم وبونسوار. Bonsoir, maintenant, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Hicham Aboud, d'abord, en tant que journaliste, je voudrais bien entendre votre commentaire sur l'assassinat ou l'odieux ce qui vient de se passer à Paris, spécialement à Charlie Hebdo. Bien, le moins qu'on puisse dire de ce qui s'est passé à Paris, c'est que d'abord, c'est une odieuse action terroriste qui a été la plus sévère qu'a connue la France depuis 1945, puisque une seule opération a fait 12 morts. Et il y avait une opération qui l'a suivie, qui a été une réplique pour faire diversion. Et d'ailleurs, ça a surpris tout le monde dans la mesure où l'opération d'hier, l'assassinat d'un agent de la police municipale à Montrouge, beaucoup d'observateurs, la majorité des observateurs ont été vite en besoin pour dire qu'il n'y avait aucune relation avec celle de l'action de Charlie Hebdo. Alors, aujourd'hui, on a vu ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait donc une action concertée des deux côtés, mais moi, ce qui m'interpelle,
c'est que l'opération qui a été menée contre les locaux de Charlie Hebdo a été menée de manière très professionnelle, très minutieuse, parce qu'il ne faut pas oublier qu'avant de passer à l'action, il fallait qu'il y ait une opération de renseignement pour pouvoir localiser l'endroit, être au bon moment, et le bon moment c'était la réunion de rédaction, et puis accomplir l'opération, faire la sale besogne et se tirer sans inquiétude aucune. Et les quelques policiers qui ont été rencontrés en cours de route ont été neutralisés et même l'un d'eux a été tué, au point où malheureusement nous autres Algériens, nous sommes toujours suspicieux, hein, et certains esprits débiles, hein, que je qualifie de débiles, hein, ont été vite pour dire que ça a été un scénario monté, etc., etc. Écoutez, en France, on ne joue pas de la vie humaine. On a vu aujourd'hui que pour délocaliser les preneurs d'otages, ils ont pris tout leur temps pour éviter au maximum de faire de causer des pertes humaines. On ne s'amuse pas dans des opérations pareilles. Mais moi je dis que l'opération a été menée de manière très professionnelle et elle s'est terminée avec un amateurisme sidérant. C'est-à-dire que lorsque on arrive à semer les poursuites, je me demande comment un gars qui va mener une action terroriste prend avec lui sa pièce d'identité nationale. Je me demande pourquoi il la prend. Et mieux encore, il va la laisser tomber. Il la laisse dans le véhicule qu'il a abandonné. Et quand il va poursuivre sa cavale, d'abord, bon, il abandonne le deuxième véhicule, c'est bien, c'est très bien fait. Normalement, il a disparu dans la nature. Eh ben non, ils vont prendre un autre véhicule, et ils gardent leurs armes, ils gardent leurs cagoule, et ils se présentent dans une station-service, alors qu'ils savent très bien qu'ils ont été déjà, qu'ils faisaient déjà l'objet de la vie de recherche. Voilà une action qui me laisse, qui m'interpelle sur l'amateurisme, hein, qui est en nette contradiction avec le professionnalisme qui a été affiché au début de l'opération. La même chose pour l'exécutant de l'opération de Montrouge. Autant c'était très professionnel, il a exécuté son opération et il a disparu. On ne pouvait plus rien savoir de lui. Et hop, le bonhomme, il revient pour faire une prise d'otage tout seul. Enfin, on ne prend pas une quinzaine ou une dizaine d'otages, même 2 otages. On ne prend pas des otages quand on est seul. Hein, c'est voué à l'échec. Et voilà, donc, encore une fois, ça se termine avec un amateurisme sidérant. Hein, on s'interroge pourquoi ils ont fait ça. Finalement, tout ce que l'on peut dire, c'est que la France fait aujourd'hui face à un terrorisme qui sort de ses entrailles et elle ne fait que récolter ce qu'elle a semé parce que ces gens ne viennent pas de l'étranger. Ils sont le produit de la société française, même s'ils sont d'origine étrangère. Toujours est-il que, parce que moi je ne peux pas encore être c'est-à-dire direct sur l'identité des assaillants, des terroristes, mais quoi qu'il en soit, ce sont des enfants produits par le système français. Tout à fait, exactement. C'est ça le dilemme peut-être parce que ces jeunes-là sont nés en France, ils ont été éduqués par le système français. Et on ils ont été à l'école française, ils ont été marginalisés par la société française. Voilà. Mais est-ce que... Qu'est-ce que vous dites, qu'est-ce que vous pensez de ceux qui disent que peut-être la politique extérieure de la France ou de l'Occident en général dans le monde musulman, et là, peut-être c'est l'effet direct, la raison directe de cet extrémisme extrême, si je peux dire, de ces jeunes en France? Oui, il y a de cela, mais il y a autre chose que les gens ont tendance à oublier. Ils sont des milliers de Français d'origine étrangère et d'origine maghrébine, et d'autres qui ne sont même pas français. Ils gardent toujours leur nationalité algérienne, marocaine, tunisienne, guinéenne, africaine, hein, qui vivent avec les aides sociales
françaises. Ils vivent grâce à la France. Des gens qui n'arrivent même pas à avoir un logement chez eux en Algérie ou ailleurs, ils arrivent en France, ils arrivent à avoir un logement décent dans une HLA, ils bénéficient d'allocations familiales, ils bénéficient d'aides sociales qui dépassent parfois le revenu d'un cadre. Il ne faut pas qu'on oublie ça. Mais ce qui se passe, c'est que le système français fait que les gens ont tendance à oublier les largesses du système français. Ils ont tendance à oublier pourquoi? Parce qu'il y a une marginalisation. Le fait de ghettoiser cette communauté dans des quartiers qu'on dit sensibles, dans des quartiers qu'on dit impénétrables même par la police, le fait de dispenser à ces enfants un enseignement destiné spécialement pour eux dans ce qu'on appelle les ZEP, les zones d'éducation prioritaire. Vous savez que les enfants issus de l'immigration, même ne sont pas issus, ils sont nés en France de père en fils. Aujourd'hui, c'est la 3e génération. Ils continuent à fréquenter des écoles dites ZEP, zones d'éducation prioritaire. C'est-à-dire que lorsque vous obtenez votre baccalauréat, mon cher ami, vous n'arriverez jamais à suivre les études supérieures qui vous permettent d'avoir un statut de cadre à l'issue de vos études. Vous pouvez obtenir une licence en droit, une maîtrise en droit, eh bien, elle ne servira à rien, cette maîtrise en droit, parce que pour faire avocat, pour faire la magistrature, pour faire n'importe quelle fonction supérieure, vous devez passer un concours. Et pour passer un concours, vous devez avoir un background. Vous devez avoir des bases solides. Ces bases, vous ne les aurez jamais dans les écoles dites ZEP, zone d'éducation prioritaire. Et ça, la discrimination commence par le bas. Et c'est un véritable crime contre l'humanité qui est commis par le système éducatif français, parce que moi-même, j'ai connu ce système. J'étais obligé d'emmener mes enfants étudier en Belgique pour qu'ils échappent à ce système. Sinon, mes enfants n'auraient jamais pu faire des études en médecine, ni des études en droit, ni en communication. Voilà, ils n'auraient jamais réussi parce que les ZEP destinent les enfants d'origine étrangère à des métiers de bas niveau, c'est-à-dire vous êtes destiné à faire ce qu'on appelle un technicien de surface. C'est quoi un technicien de surface? C'est éboueur, c'est femme de ménage. On vous en a dit, le technicien de surface. Eh bien, en classe de 3e déjà, on vous oriente vers ce qu'ils appellent section technologie. C'est quoi technologie? C'est pour faire de vous un plombier, faire de vous un éboueur, faire de vous un menuisier. Ce ne sont pas des sous-métiers. Non, il y a de sortes, il n'y a pas de sous-métiers. Mais l'enfant de l'immigré, issu de la communauté étrangère, n'a pas le droit de prétendre à des postes supérieurs, à être un magistrat, à être officier supérieur de la gendarmerie, à être un cadre supérieur. Excusez-moi, et Nicolas Sarkozy, quand il était chef de l'État, lui-même a fait ce constat, parce qu'il est fils d'immigrés, bien qu'il soit fils d'immigrés européens, et il a fait ce constat. Et quand il a voulu remettre en cause la carte scolaire qui, elle, est discriminatoire, et il a voulu faire ce qu'il a appelé la discrimination positive pour ouvrir des postes aux enfants issus des communautés étrangères, ça a été le tollé contre Sarkozy. Voilà. Donc, ces enfants d'origine étrangère qui se retournent contre la main qui les a nourris, la terre qui les a vus naître, eh bien, ils sont victimes d'un système qui les a marginalisés. Est-ce que, M. Abouda, est-ce que vous pensez que la communauté musulmane doit s'attendre à des jours difficiles prochains? Je ne le pense pas, parce qu'en France, on n'a pas la culture de la vengeance. Il faut dire ce qu'il en est là. Le Français n'a pas cette culture. Et il peut prendre ses distances vis-à-vis de vous. C'est-à-dire que le fait de ghettoiser cette communauté dans des quartiers réservés pour les étrangers, déjà, il n'y a pas de contact entre Français de souche et Français d'origine étrangère ou tout simplement étrangers. Il n'y a pas de contact. Les enfants ne fréquentent pas les mêmes écoles. Donc, au travail, on va travailler ensemble dans la même entreprise, mais à la sortie, on ne s'invite pas. Vous n'inviterez pas chez vous, je vous inviterai pas, je ne viendrai pas chez vous. Et vous ne viendrez pas chez moi. Donc, il n'y a pas déjà un contact, il y a toujours une distance entre les deux communautés. Mais dire qu'il va y avoir des représailles par qui? Par le système. Si cela se passe dans un État arabe, dans un pays arabe, j'aurais vu ce qui serait arrivé
aux gens de la communauté dont seraient issus les terroristes. Souvenons-nous de ce qui s'est passé à Marrakech en 1994. Il a suffi qu'il y ait un attentat commis par des gens venus de France et non pas d'Algérie, et qui sont d'origine maghrébine. Alors, on ne peut pas dire qu'ils sont d'origine algérienne, parce qu'en France, vous êtes maghrébin, vous n'êtes pas algérien, marocain ou tunisien. Eh bien, que s'était-il passé? Première mesure a été gouvernementale. On met dehors tous les Algériens. Souvenez-vous de ce qui s'est passé en Libye aussi dans les années 80. Tous les Tunisiens ont été mis dehors pour une histoire de rien du tout. Eh bien, aux Émirats, ils interdisent aujourd'hui le visa aux Maghrébins de moins de 40 ans. Voilà des mesures discriminatoires. En France, ça risque pas d'arriver. En France, on ne va pas mettre dans le bateau tous ceux qui sont d'origine étrangère parce qu'il y a eu des actes terroristes qui ont été commis par des Français d'origine maghrébine. Non, ils ne le feront jamais. Écoutez, souvenons-nous un petit peu. Après chaque match joué par l'équipe d'Algérie, soit en Coupe d'Afrique, soit aux éliminatoires de la Coupe du Monde, soit en Coupe du Monde, qu'est-ce qui se passe en France? Des manifestations. De jour, normalement. Non, nous, on fait la casse. En casse. Eh bien, chaque fois que l'équipe d'Algérie joue, les Français se tiennent le ventre parce qu'on va casser la ville. Et est-ce qu'un jour, ils ont réprimé ces gens? Est-ce qu'ils les ont renvoyés chez eux? On leur dit, bon, puisque vous supportez l'équipe d'Algérie et vous êtes des Français par papier, eh bien, on vous renvoie en Algérie. Ils l'ont jamais fait. Donc, demain, être musulman en France, ça risque pas de faire l'objet de représailles. C'est vrai, il peut y avoir des réactions d'extrémistes, des extrémistes, on les trouve partout, que ce soit chez les musulmans ou chez les non-musulmans. D'ailleurs, il y a eu quelques attaques contre 3 ou 4 mosquées dans 4 villes différentes de France. Il y a eu des tags contre un mur d'une mosquée. Ça peut provenir, c'est une réaction de quelques éléments isolés. Mais de manière officielle, d'ailleurs, ce qu'on remarque, c'est que les officiels français, la presse française, les chaînes télévisions françaises ont toujours fait ces derniers jours, ces dernières heures, pendant toute la couverture des événements, ils ont toujours mis les gens en garde contre l'amalgame, entre l'islam et l'islamisme, entre les musulmans et ces terroristes. Monsieur Aboud, mais est-ce que vous pensez que les rangs de l'extrême droite vont se renforcer avec des actes pareils? Oui, ça va donner du grain à moudre à l'extrême droite. C'est tout à fait normal, parce que ce que je disais tout à l'heure, c'est les gens qui vivent des aides sociales, qui vivent des allocs. Vous savez, quelqu'un qui se lève le matin, à midi, il prend sa cigarette, son café, il sort, il rôde, il n'apporte rien à la société française. À la fin du mois, parce qu'il a 6 enfants, il va toucher 1 800 € et il habite les HLM, il paye 70 € de loyer, et il va économiser 5 000 € à la fin de l'année pour aller passer des vacances en Algérie et rouler carottes devant ses concitoyens. Ces gens-là vivent au crochet du français qui trime, parce que lui, il fait pas 6 gosses, il fait 2 gosses et il travaille. Voyez-vous? Donc, il va y avoir une montée de l'extrême droite. Et pourquoi? Parce que moi, j'ai connu des Français qui étaient modérés, ils se plaignent de certains agissements. Une infirmière qui va dans un quartier faire une injection à une malade, bien, dès qu'elle descend, elle trouve sa voiture cassée, volée. Alors, vous pensez que les gens ne changent pas d'attitude vis-à-vis des... Voilà, parce que aussi, nous sommes responsables de ce qui arrive. Nous sommes responsables par notre passivité. Et nous sommes en même temps les premières victimes de ce que commettent les gens au nom de la religion. Nous sommes les premières victimes. C'est vrai, monsieur Hicham Aboud, journaliste et directeur des publications en Algérie, en France. Merci beaucoup pour votre intervention. بارك الله فيك أستاذ. أشكر ثاني طاسك مثلا حسنات وعمارة وكذا نغمس الكوري الجزائري سي الجزائر وأشكر بيان سور مثلا مصطفى معزوزي سيتي زوزو أشكرك مثلا ياسين ماهي باهي وكذا مدني قدرش الساسيس سي فرنسا كنشكركم مثلا فاكن افون ما نروح مدينا لا نوفيل كوم كوا موت ندير 4 سن 4 لي كريمينال 4 وكين يكشاركون ديال إدنان شاركون دي لي زاتونطا كي قدام السنه دي فرنسا سين يكشاركون دي من غير 12 عام دان دي السجن شارلي يبدو وثاني سين نظني كنغان تم تا بوليسيت يونيكسن نغان تساقي دي دون اون بريز دوطاج دي بارين دي نعطيكم 100 متر كمو كنا
لا كوفرتير تكمل ساكي واش ان شاء الله تكمل لا كوفرتير في المساء تمثال تاكي قدرنا كدي فرنسا ودينا قيم لنا ربي. السلام عليكم.